Hello friends, I hope you are fit and fine. Today we will learn about the eigenfunction and eigenvalue. So this is the important question for exam point of view for 3 mark. 3 mark માટે most important question છે. કાં તો definition પૂછે eigenfunction અને eigenvalue ની, કાં તો એને related example. એટલે કાં તો example અને કાં તો definition exam ની અંદર હશે ને હશે 3 mark ની અંદર. So this is the important question for exam point of view. અહીંયા ધ્યાન રાખજો એટલે બધું આવડી જશે, બરોબર. સો આઇગન ફંક્શન અને આઇગન વેલ્યુ આપણે એવો પોસ્ટ્યુલેટ પણ જોયેલો હતો આઇગન ફંક્શન અને આઇગન વેલ્યુ વાળો, બરોબર. તો એને રિલેટેડ જ છે, એમાં કંઈ છે નહીં. તો આઇગન ફંક્શન અને આઇગન વેલ્યુ કેને કહેવાશે? તો હિયર વી ટેક ઇક્વેશન ફોર ધી આઇગન ફંક્શન એન્ડ આઇગન વેલ્યુ ઇઝ a is a operator and psi is a wave function. So this is the operator for observable like total energy, potential energy, kinetic energy and momentum and position. So this is the physical observable. So physical observable ની value જોતી હોય તમારે, whenever to derive the physical value at that time operator which are most important. Operator શું થશે? It is a useful for the derivation of derive for physical observable value. એનર્જી મેળવવા માટે પણ ઓપરેટરનો યુઝ થાય, બરાબર. ફિઝિકલ વેલ્યુ, બરાબર, ફિઝિકલ ઓબ્ઝર્વેબલની વેલ્યુ મેળવવા માટે તમારે ઓપરેટર એ યુઝ થશે. સો હિયર એ ઇઝ અ ઓપરેટર, ઇન જનરલ ઓપરેટર, બરાબર. એ લઈ લીધો એ હેમિલ્ટોનિયન ઓપરેટર થાય, બરાબર. તો એ જ રીતે અહીંયા જે છે એ શું છે? ઇન જનરલ ઓપરેટર છે, બરાબર. ઓપરેટર કેના માટે? ફિઝિકલ ઓબ્ઝર્વેબલની વેલ્યુ માટે. ફિઝિકલ ઓબ્ઝર્વેબલ માટેનો ઓપરેટર શું છે? એ છે. અને સાઈ અહીંયા શું છે? ઇટ ઇઝ કોલ્ડ વેવ ફંક્શન. એને શું કહેવાશે? વેવ ફંક્શન કહેવાશે. સો whenever this operator is operate on to this wave function, at that time it generate same wave function. Same wave function શું કરશે? જનરેટ કરશે, multiply with same value, multiply with constant value. Here constant value is denoted by small a, small a. તો આ ટાઈપનું ઇક્વેશન ફોર્મ થશે. અહીંયા શું થશે? ઓપરેટર અને સાઇન. સો whenever operator is operate on to this wave function, at that time is generate same wave function multiply with the constant value. So here this constant value is called eigenvalue. અહીંયા જે constant value હશે એને શું કહેવાશે? eigenvalue કહેવાશે. અને અહીંયા જે વેવ ફંક્શન હશે, અહીંયા સાઇન યુ શું છે? વેવ ફંક્શન છે, તો એને શું કહેવાશે? આઇગન ફંક્શન. સો આ ઇક્વેશનની અંદર આઇગન ફંક્શન અને આઇગન વેલ્યુ શું છે? સો હિયર સાઈ ઇઝ કોલ્ડ આઇગન ફંક્શન એન્ડ સ્મોલ એ ઇઝ કોલ્ડ આઇગન વેલ્યુ. આઇગન વેલ્યુ કેને કહેવાશે? સ્મોલ એને આઇગન વેલ્યુ કહેવાશે અને સાઈને શું કહેવાશે? આઇગન ફંક્શન કહેવાશે. વેવ ફંક્શનને શું કહેવાશે? આઇગન ફંક્શન કહેવાશે. તો આઇગન ફંક્શન આ ઇક્વેશનની અંદર એ મીન શું થશે? વેર એ ઇઝ કોલ્ડ ઓપરેટર. એને શું કહેવાશે? ઓપરેટર કહેવાશે. શું કહેવાશે? ઓપરેટર. હિયર સાઈ ઇઝ કોલ્ડ આઇગન ફંક્શન. સાઈ ઇઝ કોલ્ડ આઇગન ફંક્શન. એને શું કહેવાશે? આઇગન ફંક્શન કહેવાશે. સ્મોલ એ ઇઝ કોલ્ડ આઇગન value, is called eigenvalue. So this is the equation for eigenfunction and eigenvalue. Here a means operator, psi means wave function means eigenfunction and small a is called eigenvalue. હવે eigenfunction and eigenvalue ક્યારે કહેવાશે? When this equation is called eigenfunction and eigenvalue. So whenever this operator it is for physical observable માટેનો ઓપરેટર છે. Here so whenever this operator is operate onto this wave function, whenever operate onto the wave function, at that time it generate same wave function. જે અહીંયા સાઈ જે હશે એવો જ અહીંયા સાઈ મળશે. જો ડિફરન્ટ મળે, અલગ મળે તો એ આઇગન ફંક્શન આઇગન વેલ્યુ ઇક્વેશન કહેવાય નહીં. So whenever operator is operate onto this wave function, at that time it generate same wave function multiply with constant value. Multiply with constant value. Here multiply with constant value. કંઈક constant value મળશે. એ constant value ને શું કહેવાશે? આઇગન વેલ્યુ કહેવાશે. એ constant value શું કહેવાશે? આઇગન વેલ્યુ કહેવાશે. હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું એટલે વધારે ખ્યાલ આવી જાય.
હેમિલ્ટોનિયન ઇક્વેશન માટે લઈ h here h psi. H means Hamiltonian operator. H means Hamiltonian operator. Whenever Hamiltonian operator is operate onto the wave function, at that time it generate same wave function multiply with constant value. અહીંયા જે constant value મળશે એ મળશે એ શું હશે? Energy of electron, total energy of electron. So here this constant value is called eigenvalue. આને શું હશે? eigenvalue. એનર્જીની કંઈક વેલ્યુ મળશે એને શું કહેવાશે? eigenvalue કહેવાશે. તો આ એક્ઝામ્પલ છે. ઇટ ઇઝ ઓનલી ફોર એક્ઝામ્પલ. ધીસ ઇઝ એક્ઝામ્પલ. શ્રોડિંજર ઇક્વેશન છે, બરોબર. શ્રોડિંજર ઇક્વેશન ઇઝ આઇગન ફંક્શન અને આઇગન વેલ્યુ. હેમિલ્ટોનિયન ઓપરેટર જ્યારે વેવ ફંક્શન ઉપર ઓપરેટ કરશે, આ વેવ ફંક્શન છે, એવા જ ટાઈપનું વેવ ફંક્શન જનરેટ થશે અને એની સાથે કંઈક હશે, કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ હશે. એ કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુને શું કહેવાશે? આઇગન વેલ્યુ કહેવાશે. તો અહીંયા જે આઇગન વેલ્યુ હશે એ એનર્જી બતાવશે. કેની એનર્જી બતાવશે? ઇલેક્ટ્રોનની. સો ઓપરેટર જે રીતનું હશે એ રીતનું તમને આઇગન વેલ્યુ મળશે. જે રીતનું ઓપરેટર હશે એ રીતનું આઇગન વેલ્યુ મળશે. કાં તો એનર્જી મળશે, કાં તો પોટેન્શિયલ એનર્જી, કાઇનેટિક એનર્જી, અથવા તો મોમેન્ટમ, અથવા તો પોટેન્શિયલ. એ કેના ઉપર ડિપેન્ડ છે? ઓપરેટર ઉપર ડિપેન્ડ છે. કયા પ્રકારનો તમે ઓપરેટર યુઝ કરેલો છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરશે. સો ધીસ ઇઝ ધી એક્ઝામ્પલ ફોર ધી આઇગન ફંક્શન એન્ડ આઇગન વેલ્યુ. સો તમને ડેફિનેશન એમને આવડી જાય, લખાવું નહીં તો પણ આવડી જવી જોઈએ. સો હિયર આઇગન ફંક્શન ઇઝ અ વેવ ફંક્શન. આઇગન ફંક્શન શું છે? આઇગન ફંક્શન ઇઝ અ વેવ ફંક્શન વેન operator is operate onto this wave function at that time it generate same wave function. શું કર્યું એને? જે વેવ ફંક્શન હતું એવું જ વેવ ફંક્શન જનરેટ કર્યું. ક્યારે જનરેટ કર્યું? જ્યારે આ ઓપરેટર ઓપરેટ કરે. કેના ઉપર? વેવ ફંક્શન ઉપર ઓપરેટ કરે ત્યારે સેમ ટાઈપનું વેવ ફંક્શન ઓબ્ઝર્વ થશે, બરોબર. ઓબ્ઝર્વ થશે અને એની સાથે શું હશે? મલ્ટીપ્લાય વિથ કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ. સો ધીસ કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ ઇઝ કોલ્ડ આઇગન વેલ્યુ. સો એને શું કહેવાશે? આઇગન વેલ્યુ કહેવાશે. સો ધીસ ઇઝ ધી ઓલ અબાઉટ ધી ઇક્વેશન ઓફ આઇગન ફંક્શન અને આઇગન વેલ્યુ. હવે ડેફિનેશન લખવી હોય તો કઈ રીતની લખાય એ હું તમને અહીંયા લખીને બતાવું છું. સો આઇગન ફંક્શન ઇઝ અ વેવ ફંક્શન. જો ડેફિનેશન લખું છું, આઇગન ફંક્શન ઇઝ વેવ ફંક્શન. આઇગન ફંક્શન શું છે? વેવ ફંક્શન છે. ઇઝ wave function. Eigen function is a wave function when operator is operate onto the wave function. તો શું લખ્યું મેં અહીંયા સુધી? જો આઇગન ફંક્શન ઇઝ અ વેવ ફંક્શન. આઇગન ફંક્શન શું છે? આ આઇગન ફંક્શન શું છે? વેવ ફંક્શન છે. સો આઇગન ફંક્શન ઇઝ અ વેવ ફંક્શન વેન ઓપરેટર ઇઝ ઓપરેટ ઓન ટુ ધી વેવ ફંક્શન. ઓપરેટર ઇઝ ઓપરેટ. તો અહીંયા ઓપરેટર કોણ છે? એ છે. ઇન જનરલ ઓપરેટર એ લીધો. સો ધીસ એ ઇઝ કોલ્ડ ઓપરેટર. સો વેન એવર ઓપરેટર ઇઝ ઓપરેટ ઓન ટુ ધીસ વેવ ફંક્શન, આ વેવ ફંક્શન આઇગન ફંક્શન ઉપર જ્યારે ઓપરેટ કરશે ત્યારે શું મળશે? જો whenever eigen function is a wave function when operator is operate onto this wave function at that time it generate same wave function multiply with constant value is called eigen value. તો અહીંયા લખી eigen function is a wave function when operator is operate onto the wave function at that time it generate same type of wave function multiply with constant value is called eigen value. So this is the definition of eigen function and eigen value. શું લખેલું છે? eigen function is a wave function
આઇગન ફંક્શન શું છે? વેવ ફંક્શન છે. Whenever operator is operate onto this wave function, at that time it generate same type of wave function. This is the same type of wave function. Multiply with this constant value. So this constant value is called eigenvalue. So here small a is there, it is called eigenvalue, and eigenfunction is a wave function. So eigenvalue કેને કહેવાશે? જે કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ મલ્ટીપ્લાયમાં હોય. આ મલ્ટીપ્લાયમાં શું છે? સાઈ સાથે શું છે મલ્ટીપ્લાયમાં? સ્મોલ એ. તો સ્મોલ એને શું કહેવાશે? આઇગન વેલ્યુ કહેવાશે. તો સ્મોલ એને અહીંયા શું કહેવાશે? આઇગન વેલ્યુ કહેવાશે. So this is the all about the eigenfunction and eigenvalue. I hope you easily understand for all of this. Think of eigenfunction and eigenvalue. Here a means operator, psi means wave function, it is called eigenfunction, and small a is called eigenvalue, and psi is also called eigenfunction. So whenever this operator is operate onto the wave function, at that time generate the same type of wave function, multiply with the constant value. So this constant value is called eigenvalue. એની અંદર કંઈક વેલ્યુ હશે, કાં તો એનર્જી મળશે, કાં તો ઇલેક્ટ્રોનની પોઝિશન મળશે, મોમેન્ટમ મળશે, અથવા તો કાઇનેટિક અથવા તો પોટેન્શિયલ એનર્જી મળશે. સો ધીસ ઇઝ ધ ઓલ અબાઉટ ધ આઇગન ફંક્શન એન્ડ આઇગન વેલ્યુ. 3 માર્કની અંદર મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે. આના પછી એના એક્ઝામ્પલ ગણશો એટલે એક્ઝામ્પલ પણ મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે. એકાદો એક્ઝામ્પલ આઇગન ફંક્શન આઇગન વેલ્યુનો હશે. સો ધીસ ઇઝ ધ ઓલ અબાઉટ ધ આઇગન ફંક્શન એન્ડ આઇગન વેલ્યુ.